10 minutes. Thank you, Honorable Presiding Member. In fact, it's a very important debate, and I am very grateful that the Honorable Minister in charge is in the House listening very intently to all the speeches here. ගරු ඇමතුමා අපි මේ විවාදයේදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම මම පාර්ලිමේන්තුවේ තේරීපත් වෙච්ච මුල් කාලේ ඉඳලම විශාල අවශ්‍යතාවයක් ප්‍රධාන වශයෙන්ම අවස්ථාවක් ලෙස අපි කතා කරා මේ ෆෙරි සර්විස් එක පිළිබඳව. මේ යාපනයේ ඉඳන් ඉන්දියාවට යන ෆෙරි සර්විස් එක නැත්නම් මන්නාරමේ ඉන්දියාවට යන ෆෙරි සර්විස් එක යම් ක්‍රමයකින් මේ ෆෙරි සර්විස් එක නැවත ආරම්භ කරන්න කියලා දිගින් දිගට මිල්ලම් කරා. මේක හැම අමාත්‍යාංශ උපදේශ කාරක සභාවල කියනවා, විදේශ කාරක සභාවේ කියනවා. දැන් මේක පිළිබඳව අපිට පහුගිය කාලේදී තිබ්බ තොරතුරක් තමිල්නාඩුවට ළඟ ප්‍රාන්තයකට මේ සර්විස් එක ආරම්භ කරලා එතන ඉඳන් ආපහු ගේනවා කියලා. දැන් හැබැයි මේකෙදි කොහෙද දන්නේ නැහැ මේකේ තියෙන බාධාව තියෙන්නේ. මේක හරියටම දිගටම හරි සේවයක් හැටියට මේ සපයන්න කොහෙද මේක බාධාව තියෙන්නේ අපිටත් හරියටම හිතා ගන්න බැරි තත්ත්වයක තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ගරු ඇමතුමාගෙන් මම මේක ඉල්ලීමක් කරනවා විශාල වශයෙන්. මොකද ඔබතුමා දන්නවා තමිල්නාඩුවේ ඉන්නවා මං හිතන්නේ ලක්ෂ එකහමාරක් දෙයක් විතර ලංකාවේ ජීවත් වෙන්න බැරි නිසා 1980 ගණන් වල 90 ගණන් වල 2000 වගේ ගිහිල්ලා අදටත් ඒ රටේ සරණාගතයෝ වශයෙන් ඉන්නවා. ලංකාවේ රජයට වගකීමක් තියෙනවා මේ ජනතාව වෙනුවෙන්. දැන් අද වෙනකොට මම දන්න විදිහට the government of India, the Tamil Nadu government, thankful to the chief minister, is spending almost 60 to 80,000 rupees per refugee who is in one of those camps. So how long are we going to ignore that some of our citizens, some of our fellow citizens who had to flee this country are still living in refugee camps for over decades now? So one of the biggest issues that comes up when they want to come back to the country is that over the last 20-30 years they have accumulated some things. Maybe they have accumulated a fridge, a TV, a motorbike, who knows. But so when if they are to be repatriated back to this country, when they come back, it is essential that they are able to transport some of these goods back, which they can never do on the plane. So which is why it gives me the doubt that is the government hesitant to ensure that this service operates fully functionally because the government doesn't want some of these refugees to come back to the country. Are you depriving some Sri Lankans their right to come back to this country Honorable because Minister. the state does not want the Tamil population to return to this country? Honorable, just give me a minute, you can take that time from me. In order to get a ferry service between India and Sri Lanka, I have done a lot of work. I had constant discussion with the Indian High Commissioner and I spent 600 million for the KK's harbour. And I have put up the buildings. This is honorable. Wait till Sir, I just want to tell you, I am not talking about the KK's harbour, sir. I am talking. Also, I had discussion with the Indian High Commissioner. He assured me that a ferry service will start within another 1 or 2 weeks' time to take. Thank you. Thank you, Honourable Minister, for that clarification. So, thank you. Sir, my time. Sir, in the interest of time, our part. Sir, in the interest of time, I would like to Thank continue you. my speech. I am thankful to the Honourable Minister for the clarification that he provided. Honourable Minister, I have no doubt that the government of India will cooperate. My doubt is with the state. Presently you are the minister in charge of aviation and ports, but in the previous ministers also gave me such similar responses saying the ferry service will start in 2 weeks or 3 weeks, but we are still to see that ferry service operate. So I would like to urge you to follow up on this. To please, sir, please respond to that in your time, sir. I only have very short amount of time and I have a lot of issues that I would like to raise. Moving on from there, ඒ වගේම තමයි ගරු ඇමතුමනේ මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ තියෙන එයාපෝට් එකක්. දැන් යාපනයේ එයාපෝට් එකට අපි දන්නවා ඩේලි ෆ්ලයිට්ස් එනවා. අපි ඒ ෆ්ලයිට්ස් ඉතාම ෆුල්. ඒ ෆ්ලයිට්ස් වල සීට් එකක් ගන්න එකත් සමහර දවස්වල අමාරුයි. මඩකලපුවේ එයාපෝට් එකත් මම දන්නවා හැම සැරේම කවුරු හරි ඇමති කෙනෙක් ආවොත් එම දානවා ටුවර් එකක් බැටික්ලෝ එයාපෝට් විසිට් ටුවර් එකක්. අපිත් ඒ ඇමතිවරයාත් එක්ක ගිහිල්ලා බලනවා කැරකිලා බලලා එනවා. බල්ලාවට මේ බැටික්ලෝ දැනට තියෙන එයාපෝට් සයිස් එකත් එක්ක දැනට ගේන්න පුළුවන් එයාක්‍රාෆ්ට්ස් තියෙනවා. දැන් මාලදිවයිනේ වගේ තියෙන රටක මොන හරි කම්පැනියක් එක්ක අපි කතා කරලා අඩුම ගානේ ඒගොල්ලන් දෙන්න බදු සහන දෙනවා නම් අන්න ඒ වගේ කට්ටියට දෙන්න. මොන හරි බදු සහනයක් දීලා මොකද ඒවියේෂන් මම දන්නවා IMF එකේ කොන්දේසිත් එක්ක බදු සහන දෙන එකේ යම් ගැටලු තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මම උදාහරණයක් වශයෙන් කියන්නේ රටට කනෙක්ටිවිටි. යාපනයට එන ෆ්ලයිට් එකේ ඉඳන් තව ඩොමෙස්ටික් ෆ්ලයිට් එකක් කරා මඩකලපුවට තිරිකුණාමලයට මහනුවරට නුවරඑළියට එන්න පුළුවන් නම් කොළඹට එන්න පුළුවන් නම් මං හිතන්නේ අපිට මීට වඩා වැඩිපුර සංචාරක ප්‍රමාණයක් අපිට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්.
රටේ ඉන්න මේ දෙමළ සිංහල ඕන ඩයස්පෝරා දැන් ඩයස්පෝරා කොහම දෙමළ විතරක් නෙවෙයි ඩයස්පෝරා කියන වචනේ ලංකාවෙන් පිට ජීවත් වෙන ලංකාවේ කණ්ඩායම්. ඒතර දෙමළ සිංහල මුස්ලිම් ඔක්කොම ඉන්න මේ කණ්ඩායම් වලටත් මේක විශාල වශයෙන් ප්‍රයෝජනයක් තියෙන. ඒක නිසා මම කියන්නේ මේ තියෙන දේම අපි කරන්නේ නැතුව අලුත් වශයෙන් අලුත් විදිහට හිතලා මේ කොහොමද මාලදීවයිනට පුළුවන් නම් කුඩා ප්ලේන් ගෙනල්ලා කනෙක්ටිවිටි හදන්න. නිකන් 3 wheel යනවා වගේ ප්ලේන් යන්නේ. අපිට බැරි කමක් නැහැ. ඒක නිසා මම ගරු ඇමතුමනි ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලන්නේ මේ පිළිබඳව. හැබැයි අපිට දැනට තියෙන සේවය බැලුවම මම දැක්ක උදේ මගේ අපේ මිත්‍ර චන්දින් වීරක්කොඩි මන්ත්‍රීතුමත් ඇමතුමත් හිටපු ඇමතුමත් කියලා තිනවා. ඊයේ දවසේ ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයේ එන්න තිබ්බ ගුවන් යානාව මමත් පැය 12ක් පස්සේ තමයි ලංකාවට ආවේ. ඉතින් මේ ගුවන් ගමන පිළිබඳව කියන ගුවන් සේවාව ගැන කියනකොට ශ්‍රී ලංකන් ආයතනවල විතරක් අපි මෙතනදී චෝදනා කරලා කරන්න බෑ. මොකද මට මතකයි කොවිඩ් කාලෙදී අලුතෙන් ප්ලේන් වගේක් මිලදී ගන්න උත්සාහයක් ගත්ත වෙලාවේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න කණ්ඩායමක් තමයි ඒක බ්ලොක් කරේ. ඒ අවස්ථාවේදී කොවිඩ් කාලේදී ඉතාමත්ම අඩු මිලකට මොකද කොවිඩ් කාලේ කවුරුත් ප්ලේන් ගත්තේ නැහැ. දැනට එන්ජින් ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් යානාවේ එන්ජින් නැතිව ප්ලේන් තුනක් තියෙනවා. මේ එන්ජින් උනත් ඒ කාලේ අරන් තිබ්බනම් මොකද ලෝකේ කාටවත් එන්ජින් අවශ්‍ය නැහැ ප්ලේන් ඔක්කොම නවත්තලා තිබ්බේ. අපි ඒ කාලේ කරලා තිබ්බනම් මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයට තියෙන අලුතෙන් ප්ලේන් මම දන්න විදියට මම හරි මේක ගැන හොයලා බලන්න වහම පරීක්ෂණයක් කරන්න ඒ බදු අරගෙන තියෙන ප්ලේන් ටිකෙන් මිලියන ගාණක් මම හිතන්නේ මිලියන 750ක් කොහෙද ඩොලර් ඒ ප්‍රමාණයක් එන එක නැති වෙයි කියන බයට මේ පාර්ලිමේන්තුවේම ඉන්න කණ්ඩායමක් තමයි ඒ අවස්ථාවේදී අලුත් ප්ලේන් මිලදී ගැනීම නැවතුවේ. දැන් මේ සේවකයන්ගේ ඉල්ලීම් ටික බැලුවම සමහර අවස්ථාවල අමතුමා හොයලා බලන්න සමහර නිලධාරීන් ඉන්නවලු ඇමතිතුමාටත් වඩා පවර්ෆුල් නිලධාරීන්. ඒ කියන්නේ සමහර නිලධාරීන් ඉන්නවලු මේ තීරණයක් අරගෙන දැන් ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් එකේ ෆ්ලයිට් කැබින් ක්‍රූ එකට ඒගොල්ලන්ගේ ඩිනර් අලවන්ස් එක මීල් අලවන්ස් එක ඒ යන ළමයිට ඒ යනකොට ඒ පිරිමි ළමයිට ගෑනු ළමයිට ඒ කණ්ඩායමට ප්ලේන් එකේ දෙන කෑමම රැට කන්න කියනවා. ඒ ප්ලේන් එකේ දෙන කෑම වේලේ සත්‍ය අපිත් දන්නවා. මොකද ප්ලේන් එක හැම සාමාන්‍ය කෑම වේල තමයි දෙන්න පුළුවන්. ඒ මීල් අලවන්ස් එක පවා කොවිඩ් වලට පෙර තිබේ මීල් අලවන්ස් එක පවා දෙන්න කියලා තීන්දුවක් ගත්තම ඒ තීන්දුව ක්‍රියාත්මක කරන්න යම් නිලධාරීන් කැමති නැහැ කියලා කියනවා. මේක සමහරවිට සභාපතිවරයා ගන්න හරි තීන්දුව වලටත් නිලධාරීන් සහයෝගය දක්වන්නේ නැහැ කියනවා. සමහර මේ මට නිලධාරීන්ගේ කටකතා අපි හරියට බලන්න සමහර නිලධාරීන් කියනවා ඇමතිතුමා කියලා ඔබතුමා රාජ්‍ය ඇමතිතුමාත් දන්නේ මේ ආයතනයේ විතරයි සමහරවිට ඇමතිතුමා යනවලු නිලධාරීන්ගේ කාර්යාලයට කතා කරන්න කියලා මේ නිලධාරීන් කියනවා. ඉතින් අපිට දැන් ඉතාමත්ම මේ ග්‍රවුන්ඩ් ස්ටාෆ් එකේ ඉන්න අය, ග්‍රවුන්ඩ් හැන්ඩ්ලින් කරන අය, ප්ලේන් එකේ ඉන්න ස්ටාෆ් එක ඒ වෙන අමාරුව ඔක්කොම එන අනිත් පැසෙන්ජර්ස්ලා පැය 12ක් ලෝන්ජ් එකට ගිහලා හොඳට කන පැලෙන්න බීලා ලෝන්ජ් එකේ ඉඳන් නැගලා ප්ලේන් එකේ නැග්ග වෙලේ ඉඳන් ඒ ප්ලේන් එකේ ඉන්න ගෑනු ළමයිටයි චෙකින් කවුන්ටරේ ඉන්න ගෑනු ළමයිට තමයි බයින්නේ. අපි මේ ඇස් දෙකෙන් දැක්ක දේවල්. ඉතින් ඒක නිසා මේකේ එක කණ්ඩායමකට විතරක් අපි වැරද්දක් කියලා හරියන්නේ නැහැ. ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සමාගම ප්‍රයිවටයිස් කරනවා නම් ලංකාවේ පුරවැසියන්ට ඒකේ වැඩිපුර ලාභයක් ලැබෙන විදිහට තමයි ප්‍රයිවටයිස් කරන්න ඕනේ. මේක යම් කණ්ඩායමකට විතරක් පගා කොමිස් ගන්න පුළුවන් විදිහට මේක ප්‍රයිවටයිස් කරොත් එහෙම අන්න ඒ අවස්ථාවේදී ඒ ප්‍රයිවට් එවන් ප්‍රයිවටයිසේෂන් වලට අපිත් විරුද්ධ වෙයි. හැබැයි මේක ලංකාවේ මොකද ලංකාවේ නැෂනල් කැරියර් එකක් අවශ්‍යයි. ඒක හරි ආකාරයෙන් කරන්න ඕනේ. ග්‍රවුන්ඩ් හැන්ඩ්ලින් උයි කේටරින් එකයි විතරක් වෙනම විකුණනවා කියන එක පිළිගන්න බැරි දෙයක්. මොකද ඒ දෙක විතරයි ලාභ ලැබෙන්නේ. ඒ දෙක අයින් කරොත් එහෙම ශ්‍රී ලංකන් ගුවන්සේ කවුරුත් ගන්නෙ නැති වෙයි. ඒක නිසා මම ෆෙරි සර්විස් පටන් ගන්න එක තියෙන ප්ලේන් අලුතෙන් දාන එක මේ ලංකාවේ මඩකලපුවට ඩොමෙස්ටික් කිව්වට දැනට තියෙන ජාතික සේවාව හරි අපි ඉස්සෙල්ලා ආරක්ෂා කරගන්න. ඒයි මේ වගේ තත්ත්වයක් තියෙනකොට අපි දැක්ක පහුගිය සතියේදී ජනාධිපතිතුමා ගිහිල්ලා විදේශ මාධ්‍යයකට ලොකු පාට් එකක් දාලා තියෙනවා do you think we are second class citizens කියලා. Now honorable president, his excellency the president, if they think that we are, I don't know what his intentions were when you said that or in that interview, even if that journalist thinks that we are second class citizens in this world, who brought us to this state? You are a 5-time prime minister. You are also part of the problem. In case anybody in this world thinks that we are second class citizens, you are one of the reasons why they think such matters. Why wouldn't they think that we are second class citizens? දැන් දෙවනි මේ ලංකාවේ ඉන්න පුරවැසියෝ දෙවනි කණ්ඩායමේ පුරවැසි ගැන උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් එimhe කියමු දැන් කෝච්චියක් ගත්තම තියෙනවා ෆස්ට් ක්ලාස් ටිකට් තියෙනවා සෙකන්ඩ් ක්ලාස් ටිකට් තියෙනවා තර්ඩ් ක්ලාස් ටිකට් තියෙනවා සමහර අය හොරෙන්ුත් යනවා. දැන් ලංකාවේ මේ ලෝකේ ට්‍රේන් සිස්ටම් එකක් හරි ගත්තම අපි හොරෙන් යන සෙට් එක. අපි ෆස්ට් ක්ලාස් උත් නෙවෙයි සෙකන්ඩ් ක්ලාස් උත් නෙවෙයි තර්ඩ් ක්ලාස් උත් නෙවෙයි. ඇයි මම එහෙම කියන්නේ? ඒ මිනිස්සු එහෙම හිතන එක වැරද්දක් නෙවෙයි. මොකද අපිත් මේ විදේශ රටවල් වල තියෙන සමුළු වලට රැස්වීම වලට යනකොට අපෙන් අහන්නේ you are from the country where judge has fled the country because there is no safety for him.
අපෙන් අහන්නේ මොනවද? ඕගොල්ලන්ගේ රටේ නේද අර නීතිඥවරයෙක් සමා වෙන්න නීතිපතිවරයෙක් නේද? ජජ් විනිශ්චයකාරවරයෙක් රට දාලා ගියේ රටේ ඉන්න മന്ത്രിවරු එතුමාට මර්ධන කරා කියලා කියනවා. එතුමාට නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවෙන් තර්ජන කරා කියනවා. අන්න ඒ රටේ නේද ලංකාවේ කියලා කියන්නේ. අපිට මොන සෙකන්ඩ් ක්ලාස් සිටිසන් කියලා අලුතෙන් ගිහිල්ලා අපේ රට මේ එතන ගිහිල්ලා මහලොකෝ රට මේ ඩිෆෙන්ඩ් කරපන්නේ මේ රට තුළ ඔබතුමා දැන් මේ කරන වැඩ නිසා අපිට මේ වෙන දේවල්. ඊළඟට බලන්න ප්‍රදීප් එක්නැලිගොඩ අදට දවස් 5000යි. දවස් 5000ක් ව්‍යයිස් ප්‍රගීත් කියලා ලංකාව වටේ මහනවා. ආසාද් මවුලානාගේ හඬපටේ ප්‍රදීප් එක්නැලිගොඩට මොනවද කරේ කියන එක එයා කියන්න ලෑස්ති කියලා කියනවා. හැබැයි ජනාධිපතිතුමා මොනවද කියන්නේ? සරල ඉන්ටර්නැෂනල් ඉන්ක්වයරි එකක් අවශ්‍ය නැහැ කියනවා. එතකොට රට තුළ මේ රටට එන නාමය අපෙන් අහනවා those that's your countries where that the journalist was missing for 5001 days the president doesn't I hear he doesn't want to have an international investigation. ඔබතුමා ගිහිල්ලා මේ do you think I'm a second class citizen කියලා අහලා මේ ජාතික ලොකු ජාතියට ගැම්මක් ගෙනාවේ නැහැ. ඔබතුමා රට පිළිබඳව තියෙන අපකීර්තිය තහවුරු කරලා ආවේ. අහනවා පාස්කු ප්‍රහාරයේ බලයට එන්න අවශ්‍ය නිසා පාස්කු ප්‍රහාරය කරලා මිනිස්සු 300කට කිට්ටු වෙන මරපු රටෙන් නේද ඔබතුමාලා එන්නේ? ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ රට නේද? කාලයක් තිබ්බ ශ්‍රී ලංකාව කොහම ක්‍රිකට් වර්ල්ඩ් කප් එක දින්න රට පොඩි දූපතක් ලස්සනයි ඩිල් මතේ තිබ්බා. දැන් එහෙම නෙවෙයි. අර ඊස්ටර් සන්ඩේ ඇටැක් එක කරලා ඒක කවර් අප් කරන්න ඊට පස්සේ දැන් ඉන්න ජනාධිපතිතුමාත් ඉන්ටර්නැෂනල් ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එක එපා කියන රට නේද? ඔත අහන්නේ. වෙන මොනවද අහන්නේ? ලසන්ත වික්‍රමතුංගගේ ඝාතනය පිළිබඳ කියනවා. කවුද ට්‍රිපලි ප්ලටූන් එකත් එක්ක සම්බන්ධයි කොහොමද ඝාතනය කරන්න මම සාක්ෂි දෙන්න ලෑස්ති කියලා ආසාද් මවුලානා කියනවා. පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න ජනාධිපතිතුමා බෑ කියනවා. මොකද්ද ඒකට හේතුව? රටෙන් අහන්නේ මොනවද? මිග් වලින් හොරකම් කරපු හිටපු ආරක්ෂක ලේකම්ව ආරක්ෂා කරන්න බෑ කියලා කියන ජනාධිපතිතුමා ඉන්න රට නේද ඔබතුමාගේ රට? අපි මොනවද උත්තර දෙන්න ඕනේ? So you think second class citizens? I have many more instances, many more examples that I can point out as to why people in this world would think that we are second class citizens. But remember, it's that you're part of the problem, Your Excellency the President. You have been a Prime Minister 5 times in this country. All these years, all these terms that you served, you may have said that I was under executive president, I didn't have enough power to do this. But this time around, you have the SLPP like your puppets. You have the members of the SLPP like your lab boys. You think you can give the same excuse this time? ඒ වගේම කියලා තියෙනවා අපේ රටේ තුල විදේශ පරීක්ෂණයක් අවශ්‍ය නැහැ. මොකද විදේශ කටයුතු පිළිබඳ ඇමති ඒක බලනවා කියලා. මට සමහරවිට සැකයක් තියෙනවා. මම සමාජ මාධ්‍යයක් දැක්කා මේ විදේශ කටයුතු පිළිබඳව ඇමතිතුමාගේ පුතාලුනේ යාට උපදෙස් දෙන්නේ. එයාද දන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමාටත් මේ ඉන්ටර්විව් එක ෆේස් කරන්න උපදෙස් දුන්නේ. මොකද ලදරුවෙක් වගේ තමයි මේ ප්‍රතිචාර තිබුණේ. රටට විරුද්ධව තර්ජන තියෙනවා නම් තර්ජන පරීක්ෂා කරන්න. You investigate them. Why are you shying away? මම දැක්කා ඒත් එක්ක මම දැක්කා සමාජ මාධ්‍ය honorable chair how much time do I have? You have another 7 minutes. Thank you chair. ඒ වගේම තමයි මම දැක්කා මේ සමාජ මාධ්‍ය දාලා තියෙනවා රනිල් වික්‍රමසිංහ දැන් ජනාධිපතිතුමා අගමැතිතුමා කාලේ කියපු කතාවක්. එතුමා කියනවා මාධ්‍ය ඉස්සරහා දැන් ගෑනු ළමයෙකුයි පිරිමි ළමයෙකුයි ලියුම් ලියා ගන්නවලු ගෑනු ළමයා ලියනවලු පිරිමි ළමයාට I hate you මම ඔයාට ආදරේ නැහැ මම ඔයත් එක්ක තරහයි කියලා ලියුමක් ලියනවලු. ඒතර පිරිමි ළමයාට ඒ ලියුම ආවම පිරිමි ළමයා ජනාධිපතිතුමා කියන්නේ දැන් මේ ලියුම ගිහිල්ලා දුන්න කාරණේට තැපැල් කන්තෝරුවට ගිනි තියන්නේ නැහනේ කියලා කියනවා. දැන් මෙතුම බලන්නකෝ channel 4 එකෙන් නිවුස් එකක් දීලා තියෙනවා ඒක පරීක්ෂණයේ ජාත්‍යන්තර පරීක්ෂණයක් කරන්න කියලා රට තුලත් රටින් පිටත් ඉල්ලනවා. එතුමා මොනවද කරන්නේ? ගිහිල්ලා මේ ප්‍රශ්න අහන ජර්නලිස්ට් තමයි තර්ජනය කරන්නේ. එතකොට එතුමා ඒ කියන්නේ අර කැමට පෙර කැමට පසු වගේ ජනාධිපතිට පෙර ජනාධිපතිට පසු ක්‍රියාකලාපයන් වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම තමයි අපිට ඉතා පැහැදිලි ඒකෙම කෑල්ලක් හැටියට තමයි මම හිතන්නේ මේ ඔන්ලයින් සේෆ්ටි බිල් එක අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ඔන්ලයින් සේෆ්ටි බිල් එක කියලා ගෙනල්ලා මේ ඔන්ලයින් සේෆ්ටි බිල් එක කියන්නේ මේ රට තුල තියෙන මම දැක්කා I was just part of a conference on religious freedom and Sri Lanka was one of the countries that we didn't have specific laws to curb religious freedom. Rather, sorry, we were one of the signatories to the ICCPR Act, but blasphemy laws, we didn't have any blasphemy laws, direct blasphemy laws. So this online safety bill is going to act as one. Right now we have the ICCPR Act which is being abused to arrest people who are against your view.
to use against people with minority opinions in this country. So this online safety bill, if it's brought, it will give the president immense amount of power to ensure that every voice that is against him can be suppressed. දැන් උදාහරණයකට මේ online safety bill එක ගෙනාවොත් එහෙම ඒකේ මගේ මේ කතාව දැන් යනවා මේ කතාව YouTube channel එකක් අරන් දානවා නැත්නම් මම පාර්ලිමේන්තුවේ එළිය කතා කරන කතාවක් ගන්නවා ඒක YouTube channel එක දානවා කවුරු හරි කණ්ඩායමක් මේ online safety commission එක හරි ඒ කමිටුවට කියන කම්ප්ලේන්ට් එකක් දානවා මෙන්න මේ YouTube channel එකෙන් මට විරුද්ධ මෙහෙම ආණ්ඩුවට විරුද්ධ ප්‍රකාශයක් කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ කමිටුවේ ඉන්නේ 5 දෙනා. ඒ 5 දෙනා පත් කරන්නේ ජනාධිපති. මං හිතන්නේ if I am wrong please correct me, it's not even the constitutional council that appoints the 5 of them. Directly the executive president will appoint them. So මේ 5 දෙනා මොනවද කරන්නේ? ජනාධිපතිතුමාගේ පස්සේ අපි දැක්ක ජනාධිපතිතුමා පත් කරන කට්ටිය මැතිවරණ කොමිසමෙන් ඉල්ලා ආස්වෙන පහුගිය කාලෙදී. මැතිවරණය ප්‍රකාශ කරලා තියෙනකොට ජනාධිපතිතුමාගේ උමනාවට මැතිවරණ කොමිසමෙන් අයින් වෙන කණ්ඩායම් හිටියා. ඒ වගේ කාලයක ජනාධිපතිතුමා පත් කරන කොමිටුවක් මොනවා වෙයිද? ඒ 5 දෙනා තමයි තීරණය කරන්නේ මිලියන 21ක් ලංකාවේ ජනතාව කියන දේවල් හරිද වැරදිද කියලා. ඒ ඔන්ලයින් දැන් මෙතන මේකේ දුකට හේතුව කියන්නේ ජනාධිපතිතුමාට පාර්ලිමේන්තුවේ Tamanට හිතවත් මේ කණ්ඩායමේ බලය තියෙන ඕන බිල් එකක් ගේන්න පුළුවන් පාර්ලිමේන්තුවේ මේක පාස් කරගෙන Tamanට ඕන දේ කරන්න ඉඩ තියෙන. ඉතින් ජනතාව පෙළ ගැහෙන්න ඕනේ. voice YouTube channel එක කරා පවා ඉදිරි අනාගතයේ කවුරු කම්ප්ලේන්ට් එකක් දැම්මොත් ඔවුන්ව ගෙන්නන්න පුළුවන් ඒව අයින් කරන්න කියන්න පුළුවන්. ආණ්ඩුවට විරුද්ධ මතයන් ප්‍රකාශ කරොත් එහෙම ඔවුන්ට විරුද්ධව දඬුවම් කරන තරම් බලයක් මේ ඔන්ලයින් කමිටුවට තියෙනවා. Honorable member, you have 2 more minutes. I'm winding up, sir. So ඒක නිසා ඉතාමත්ම අපි මේ අවස්ථාවේදී කියන්නේ ජනාධිපතිතුමාට ඉතාමත්ම ඔබතුමාට තව ඉදිරි අනාගතයේදී ඔබතුමාට ඉදිරියට මේ රටේ දිගටම නායක හැටින් අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් කැමැත්තක් තියෙනවා නම් ඔබතුමාගේ ක්‍රියාකලාපයන් දැන්වත් වෙනස් කරගන්න වෙයි. එහෙම නැති වුණොත් එහෙම ඉදිරි අනාගතයේ අනේක අමාරුයි. IMF එකේ දෙවනි කාර්තුවත් ලැබෙන්නේ නැති තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. IMF එකෙන් දාලා තියෙන කොන්දේසි 17 මෙතන තියෙනවා. ලංකාවේ ඉන්න කණ්ඩායම් වලට IMF එකෙන් කරගෙන තියෙනවා ලංකාවේ තියෙන දූෂණ ගැන. ඒකේ කියනවා IMF එකෙන් කියනවා ලංකාවේ තියෙන කුපාඩි වැඩ ටික ඔක්කොම IMF එක කියනවා දැන්. ඉතින් අපි කලින් ඉඳන්ම කිව්වා මේවා හරියට හදලා තිබ්බනම් අද වෙනකොට IMF එකෙන් ඇවිල්ලා කියන කලින් අවස්ථාවක් නැහැ. අවසාන වශයෙන්ම ஜனாதிபதி அவர்கள் எதிர்வரும் வெள்ளி சனி ஞாயிற்றுக்கிழமையிலே மட்டக்களப்புக்கு வருவதாக நாங்கள் அறியக்கூடியதாக இருக்கின்றது. மட்டக்களப்பில் தொடர்ச்சியாக 22 நாட்களாக இன்றையுடன் 22 நாட்களாக மயிலத்தமடு மாதவனி என்ற பிரதேசத்திலே பண்ணையாளர்கள் தொடர்ச்சியாக ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபடுறார்கள். இந்த பண்ணையாளர் எதுக்காக ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபடுறார்கள் என்று சொன்னால் தங்களுடைய மேச்சத்தர நிலங்களை அபகரித்து அந்த மேச்சத்தரையிலே ஏனைய மாவட்டங்களில் இருந்து அமைச்சருடைய வழிகாட்டலிலே இந்த மேச்சத்தரையிலே புதிதாக விவசாயம் செய்வதற்கு ஏனைய மாவட்டங்களிலிருந்து வருவதுதான். இதிலே அவர்கள் விரும்பினால் எங்கேயாவது ஒரு காட்டு பிரதேசத்தை காட்டை அழித்து வழியாக்கி அமைச்சர் விரும்பிய மாதிரி செய்யலாம். மேச்சத்தரை என்றது நாங்கள் புதிதாக உருவாக்க முடியாது. நாங்கள் புதிதாக காடை வெட்டி புல்லை வளர்க்க முடியாது. மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலே விவசாய ஆரம்ப கூட்டம் மாவட்ட மட்ட பிரதேச மட்டத்தை சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த விவசாயம் பெரும்போகம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது கால்நடைகளை நீங்கள் மயிலத்தமடு மாதவன் என்ற அந்த மேச்சத்தரைக்கு கொண்டு போக வேண்டும் என்று. தற்பொழுது அந்த மேச்சத்தரைக்குள்ளே வெளி பிரதேசங்களிலே இருந்து வந்து விவசாயம் செய்வர்கள் இருந்தால் இந்த மாடை நாங்கள் எங்க கொண்டு போவது? இதுதான் பண்ணருடைய கேள்வி. இவர் இதை நிவர்த்தி செய்வதற்காக ஒரு போலீஸ் போஸ்ட் ஒன்றை போட்டுக்கொண்டு ஜனாதிபதி சொல்றார். போலீஸ் போஸ்ட்ல இருக்கிறவர்கள் ஒரு பண்ணையாளரை அடிச்சு தாக்குன ஒரு பிக்குவை விசாரணை செய்ய வரும் பொழுது முதலாவது வந்து பிக்குடைய காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வேண்டிட்டு வந்து பிறகு எவ்வாறு அந்த பிக்குக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கிறது? நான் முடித்துக் கொள்கிறேன். இந்த பண்ணையாளருடைய கோரிக்கை ஜனாதிபதி அவர்கள் வாயாலே இதை நிவர்த்தி செய்கிறேன் என்று அவர் வாக்குறுதி தந்திருந்தாலும் கூட மயிலத்தமடு மாதவன் என்ற பிரதேசத்திலே இருந்து வெளி பிரதேசத்திலே இருந்து வந்து இந்த விவசாயம் செய்து எங்களுடைய பண்ணருடைய வாழ்வாதாரத்தை அழித்துக் கொண்டிருக்கிற அகற்றும் வரைக்கும் இந்த போராட்டம் தொடரும். இது இன்று 22 நாளாக இருக்கின்றது. இது இன்னும் தீவிரம் அடையும் வரைக்கும் ஜனாதிபதி அவர்கள் வைத்திருப்பாராக இருந்தால் இதனுடைய பின்விளைவுகளை ஜனாதிபதி அவர் இந்த வெள்ளி சனி ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டக்களப்புக்கு வரும் பொழுது பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும். அந்த அடிப்படையிலே நான் இன்று காலையிலேயும் கூட ஜனாதிபதி செயலகத்துக்கு இதை அறிவித்திருக்கிறேன். நேற்றைய தினம் கூட கௌரவ சுமந்திரன் நான் இந்த ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸ் பிரச்சனையால் என்னால் ஜனாதிபதியுடைய சந்திப்புக்கு வர முடியாமல் போனது. கௌரவ சுமந்திரன் நேற்றைய தினம் சந்தித்து ஜனாதிபதி வாக்குறுதியை தந்திருக்கிறார். நான் இதை நிவர்த்தி செய்வேன். ஆனால் ஜனாதிபதி மட்டக்களப்புக்கு வருவதற்கு முதல் இதை நிவர்த்தி செய்யாவிட்டால் நாங்கள் மக்களுக்காக இல்லாவிட்டாலும் வாய் பேச முடியாத அந்த ஸ்ரீவன்கள் 400,000
அந்த கால்நடைகளுக்காக நாங்கள் ஒரு பாரிய எதிர்ப்பினை ஜனாதிபதி காட்ட வேண்டியதாக வரும் என்ற செய்தியை சொல்லி என்னுடைய நாங்கள் ஜனாதிபதிக்கு முதலாம் பிரஜைக்கு தர வேண்டிய அந்த கவனிப்பை நாங்கள் தருவதற்கு தயாராக இருக்கிறோம் என்ற செய்தியை சொல்லுமாறு அண்ணன் மனோ கணேசன் சொன்னதை நான் சொல்லியிருக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you. Honorable Minister Chamara Sampath Dasanayake up. Honorable Ranjit Mathur.